जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो मित्रों टाट एस परीक्षा માટે આજે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાન જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સામાજિક વિજ્ઞાન મુખ્ય વિષય તરીકે છે અને હવે મુખ્ય પરીક્ષા આપવાની છે તેના માટે આજે આપણે 2 ગુણના મોસ્ટ એમપી પ્રશ્ન લાવ્યા છીએ ઓકે, જે સ્વાધ્યાય ઉપર આધારિત છે, જે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા છે। तो चालो मित्रों शुरुआत करिए। पहलो प्रश्न है कि आर्य प्रजा अन्य कया नामे ओळखाय छे। तो मित्रों आर्य जे प्रजा है ते नॉर्डिक नामे पण ओळखाय छे। तो आमां जवाब जे छे मित्रों नॉर्डिक आवे छे। तो आ प्रश्न 1 मार्क्स में पण पूछाई शके छे। त्यारबादनो प्रश्न है कि नेग्रीटो एटले के हस्पी प्रजा विषे आपणे टूंकी नोंध लखवानी छे, एमां शॉर्ट माहिती आपवानी छे 1-2 वाक्यमां। तो कि भाई श्याम वर्ण 4 થી 5 फूट ऊंचाई और माथे वांकड़िया वार ए नेग्रीटो अथवा निग्रो प्रजानी शारीरिक विशेषता है। नेग्रीटो अथवा निग्रो आफ्रिका में बलूचिस्तान थी भारत में आवेला था। तो आवो जे छे आपणे जवाब के 2 वाक्य में जवाब लखी सकीए छीए 2 मार्क्स माटे। चाल त्यारबाद त्रीजा नंबरनो प्रश्न है कि भाई भारतनी राष्ट्रीय मुद्रा में कया कया प्राणीओ दर्शावेला छे। तो मित्रों अपनी जे भारतनी राष्ट्रीय मुद्रा है तेनी अंदर 4 प्राणीओ दर्शावेला छे। कया कया? तो कि हाथी, घोड़ो, बळद। तो कि हाथी, घोड़ो, सिंह अने बळद। त्यारबादनो प्रश्न है कि भाई संगीत रत्नाकर अने संगीत पारिजात ग्रंथोनी रचना करनार पंडितोना नाम जणाववाना छे। तो संगीत रत्नाकरनी रचना सारंगदेवे करी हती अने संगीत पारिजातनी जे रचना है ते पंडित अहोबले करी हती। बरोबर। चालो तो आ रीते आपणे जवाब लखशुं। त्यारबाद कांतळ कळामां कई प्रक्रिया करवामां आवे छे। तो जवाब आवे कि कांतळ कळामां रूनी पूणीमांथी तांतरा खेंचवा साथे तेमने वळ चढ़ावी एकबीजानी पकड़मां जोड़ी लांबो दोरो तैयार करवामां आवे छे। तो आनो आंसर बनशे। त्यारबाद लोथलना कारीगरो धातुमांथी शुं शुं बनावता होवानुं जणाव्युं छे। तो जे लोथलना कारीगरो तांबा अने कांसामांथी दातरडा, सारडीओ, वळांकवाળી करवत, आर अने सोय जेवा औजारो बनावता होवानुं जणाव्युं छे। आटलो जवाब पण आपणे लखी शकीए छीए। आना सिवाय आ उपरांत तेओ धातुमांथी वासणो, मूर्तिओ अने पात्रो बनावता। तेओ युद्धो माटेना अस्त्रो अने शस्त्रो पण धातुमांथी बनावता हता। हडप्पाना लोको माटीना वासणो उपर कई कई भात पाडता हता। तो जवाब आवे कि फूलछोड अने भौमितिक रेखाकरणोनी भात पाडता हता। चालो त्यारबाद भवाई विषे टूंक नोंध लखवानी छे। तो 1-2 वाक्यमां जो प्रश्न पूछे तो भवाई विषे लखवुं होय तो कि પડદા विना भजवाता नाटको, हळवी शैलीनी रमूजो, भूंगळ वाद्य साथे संगीत प्रधान नाटको अने विविध वेश ए भवाईनी विशेषता है। तो अहींया टूंकी नोंध करता एवो सवाल योग्य रहे कि भवाईनी विशेषता जणावो 1-2 वाक्यमां। तो भवाईनी विशेषता जणावो पूछे तो आ जवाब आपणे लखशुं। चालो त्यारबाद शिल्प एटले शुं? शिल्प तो कि भाई कुशल शिल्पी पोताना मनमा जागता विविध भावोने छीणी हथोड़ी वडे पत्थर, लाकड़ू के धातुने कंडाळीने जे आकार तैयार करे छे तेने शिल्प कहेवामां आवे छे। एवाने एवो प्रश्न है कि स्थापत्य एटले शुं? मकानो, नगरो, कुवाओ, किल्लाओ, मिनाराओ, मंदिरो, मकबराओ, स्मारको, स्तंभो वगैरेना बांधकामने स्थापत्य कहेवाय छे। त्यारबाद सरस मजानो प्रश्न पूछ्यो छे कि मोहेंजोदड़ोनो अर्थ समजावी तेना रસ્તાની माहिती आपो। तो मोहेंजोदड़ोनो अर्थ शुं थाय? तो कि मळेलानो टेकरो अर्थ थाय मोहेंजोदड़ोनो। हवे एना रસ્તાની विशेषतानी वात करीए आपणे तो कि रસ્તાओ नाना, रસ્તાओ मोटा, रસ્તાओने काटखूणे मळता, नाना रસ્તાओ मोटा रસ્તાओने काटखूणे मळता हता अने एकथी वधारे वाहनो पसार थई शके એટલા પહોળા હતા। बरोबर। आटલું આપણે લખી શક્યા 2। हजी वधारे लखવું तो અહીંના રસ્તાઓ જે છે તે મોટા ભાગે 9.75 मीटर જેટલા પહોળા હતા। સ્તૂપની સમજૂતી આપો। तो कि स्तूप एटले भगवान बुद्धना वाળ, दांत, अस्थि, राख वगैरह शरीरना अवशेषोने एक पात्रमां मूकी तेना उपर बांधवानी अर्ध गोलाकार इमारत एने स्तूप कहेवाय। यजुर्वेद विषे समजूती आपो।
યજુર્વેદ યજ્ઞનો વેદ છે તે ગદ્ય અને પદ્ય એમ બંને સ્વરૂપમાં રચાયેલા છે. તેમાં યજ્ઞ વખતે બોલવામાં આવતા મંત્રો, ક્રિયાઓ અને વિધિઓનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન છે કે અર્થવવેદમાં કઈ માહિતી આપવામાં આવી છે? તો અનેક પ્રકારના કર્મકાંડ અને સંસ્કારોની માહિતી આપણને અર્થવવેદમાં આપેલી છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કયા દાર્શનિક સિદ્ધાંતોનું વિવેચન છે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ આ 3 મોક્ષ પ્રાપ્તિના દાર્શનિક સિદ્ધાંતોનું વિવેચન છે. ત્યારબાદ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એટલે શું? તો વિજ્ઞાન એટલે વ્યવસ્થિત જ્ઞાન અને ટેકનોલોજી એટલે વિજ્ઞાનની વ્યવહારિક ઉપયોગિતા. રસાયણ વિદ્યા ક્ષેત્રે નાગાર્જુને આપેલું પ્રદાન જણાવો. તો કે ભાઈ નાગાર્જુન છે મિત્રો, તેમને ઔષધોની સાથે રસાયણ ઔષધો વાપરવાની ભલામણ કરી હતી. પારાને ભસ્મ કરીને ઔષધ તરીકે વાપરવાનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ તેમણે કર્યો હતો. આના સિવાય વાત કરીએ તો જે છે આચાર્ય નાગાર્જુન એ ભારતના શું હતા? તો કે ભાઈ રસાયણશાસ્ત્રના આચાર્ય હતા. તેમણે રસ રત્નાકર અને આરોગ્ય મંજરી નામનો ગ્રંથ પણ લખ્યો હતો. ત્યારબાદ ગણિત શાસ્ત્ર ક્ષેત્રે આર્યભટ્ટે કરેલ શોધો વિશે આ નોંધ લખો. તો કે જ્યોતિષશાસ્ત્રના મૂળ સિદ્ધાંતોની તેમણે શોધ કરી હતી. ભાગાકાર, ગુણાકાર, સરવાળા, બાદબાકી, વર્ગમૂળ, ઘનમૂળ વગેરે અષ્ટાંગ પદ્ધતિની પણ તેમણે શોધ કરી હતી. શૂન્યની તેમણે શોધ કરી હતી. પાઈની કિંમત જે 22 થાય છે તેમની પણ તેમણે શોધ કરી હતી. તો 2 માર્ક્સ માટે આપણે આટલું લખી શકીએ છીએ. જ્યોતિષશાસ્ત્ર કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલું છે? તો જ્યોતિષશાસ્ત્ર 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. ત્યારબાદ ઇલોરાના કૈલાસ મંદિરનો ટૂંકમાં પરિચય આપવાનો છે. તો ઇલોરાનું જે કૈલાસ મંદિર છે તે ઇલોરાની જે છે 16 નંબરની ગુફામાં આવેલું છે. આ મંદિરનું નિર્માણ રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓએ કરાવ્યું હતું અને તેની લંબાઈ 50 મીટર છે, પહોળાઈ 33 મીટર અને ઊંચાઈ છે 30 મીટર. ચાલો ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન છે કે એલિફન્ટાની ગુફાઓ વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો. એલિફન્ટાની ગુફાઓ એ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના મુંબઈના ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયાથી ઉત્તર પૂર્વ દિશામાં 12 કિમી દૂર અરબ સાગરમાં આવેલી છે. પોર્ટુગીઝો અરબ સાગરમાં આ દ્વીપ પરથી હાથીની પથ્થર નિર્મિત એક વિશાળ આકૃતિ હતી. આ આકૃતિ જોઈ તેમણે દ્વીપનું નામ એલિફન્ટા આપ્યું હતું. કુતુબ મિનાર વિશે 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય. તો કે ભાઈ કુતુબ મિનાર દિલ્હીમાં આવેલો છે. તે ભારતનું ભવ્ય અને ખ્યાતનામ ઐતિહાસિક સ્મારક છે. 12મી સદીના અંત ભાગમાં ગુલામ વંશના પ્રથમ સુલતાન કુતુબુદ્દીન ઐબકે આ કુતુબ મિનારનું બાંધકામ શરૂ કર્યું હતું. કુતુબુદ્દીનના અવસાન થતાં તેના જમાઈ ઇલ્તુમિશે તેનું બાંધકામ ઈસવીસન 1210માં પૂર્ણ કરાવ્યું હતું. ગોવાના દેવળો વિશે લખો માહિતી. તો કે 16મી સદીમાં પોર્ટુગીઝોએ ગોવામાં કોઠીઓ સ્થાપી હતી. તેમણે ગોવાની રાજધાની બનાવી હતી. તેથી ગોવામાં નાના મોટા અને ખ્રિસ્તી દેવળો સ્થપાયા. કેથલિક સમુદાયના મહાન ખ્રિસ્તી સંત ફ્રાન્સિસ ઝેવિયર ભારત આવ્યા હતા. તેમણે ગોવાને પોતાની પ્રવૃત્તિઓનું વડુમથક પણ બનાવ્યું હતું. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો 24મા નંબરનો પ્રશ્ન છે અહીં કે અમદાવાદમાં આવેલ સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળોની યાદી આપણે આપવાની છે. તો અમદાવાદમાં જે છે મિત્રો ભદ્રનો કિલ્લો, જામા મસ્જિદ, રાણી સિપ્રીની મસ્જિદ છે, સરખેજનો રોજો, કાંકરિયા તળાવ, સીદી સૈયદની જાળી, હઠીસિંગના દેરા, દાદારીની વાવ, ઓકે, રાણીનો હજીરો. તો આ બધા જે છે સાંસ્કૃતિક વારસાના સ્થળો આવેલા છે. બરાબર. આપણા વારસાને લોકો કઈ રીતે નુકસાન પહોંચાડે છે? તો આપણા વારસાને લોકો તેમની આજુબાજુ ગંદકી કરીને, શિલાલેખ પર લખાણ કરીને, નદીઓ, જંગલો, સરોવરોને દૂષિત કરીને, ઓકે, જે શિલ્પો છે, મૂર્તિઓ છે વગેરેને નુકસાન કરે અને ખંડિત કરે. તો આવી રીતે તેઓ નુકસાન પહોંચાડે છે. મુંબઈ પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ સમિતિની રચના ક્યારે થઈ હતી અને તેનું કામ શું છે? તો આની જે મિત્રો રચના છે તે ઈસવીસન 1883માં થઈ હતી. અને આનું કામ શું છે? તો કે ભાઈ આનું કાર્ય પર્યાવરણ અને વન્યજીવોનું રક્ષણ કરવાનું છે, તેના સંરક્ષણનું કામ છે. ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ શું કાર્ય સંભાળે છે? જે ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ છે, આ જે ખાતું છે તે પોતાની દેખરેખ હેઠળ લગભગ 5000 કરતાં વધારે સ્મારકો અને ઐતિહાસિક સ્થળોની જાળવણીનું કામ કરે છે. સ્વામી વિવેકાનંદે વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં ધર્મ વિશે શું કહ્યું હતું?
તો તેમણે જો શિકાગો પરિષદ જે 1893માં જે ભરાણી હતી મિત્રો, તેમાં સ્વામી વિવેકાનંદે ભારતીય વિશે કહ્યું હતું કે મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે હું જે ધર્મનો પ્રતિનિધિ છું તે ધર્મે જગતને સહિષ્ણુતા અને વિશ્વબંધુતાના પાઠ શીખવ્યા છે. ત્યારબાદ અભયારણ્ય એટલે શું? અભયારણ્ય તો કે અભયારણ્ય એટલે કે મિત્રો એવી જગ્યા કે જેમના માથે વિનાશનું જોખમ હોય તેવા વન્યજીવોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે સુરક્ષિત કરાયેલ વિસ્તાર એને અભયારણ્ય કહેવાય. એવી રીતે આવે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. તો કે આનો બંનેનો તફાવત પૂછી શકે છે, બરોબર, અભયારણ્ય અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. તો જુઓ, કુદરતી વનસ્પતિ, વન્યજીવો, કુદરતી સૌંદર્યના સ્તરો તેમજ મહત્વના રાષ્ટ્રીય સ્તરોની જાળવણી માટેના સુરક્ષિત કરાયેલા વિસ્તારને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કહેવાય. ભારતમાં કયા કયા જળપ્લાવિત ક્ષેત્રોમાં યાયાવર પક્ષીઓ શિયાળા ગાળવા આવે છે? ભારતમાં રાજસ્થાનમાં કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ભરતપુર અને ગુજરાતના નળ સરોવર જેવા જળપ્લાવિત ક્ષેત્રોમાં યાયાવર પક્ષીઓ છે તે શિયાળા દરમિયાન આવતા હોય છે. મકાઈનો ઉપયોગ જણાવો. તો મકાઈનો પશુ આહારમાં, ઘાણી બનાવવામાં અને ખાદ્ય તેલમાં ઉપયોગ થાય છે. આના સિવાય ડુંગરાળ પ્રદેશના જે લોકો છે તે મકાઈનો ખોરાક તરીકે પણ ઉપયોગ કરે છે. ઓકે, અને મકાઈની અંદર જે છે સ્ટાર્ચ, તેલ, પ્રોટીન જેવા ઘટકો રહેલા છે. કોફીના પાકની સાનુકૂળતા જણાવો. કોફીના પાકની અનુકૂળતા જણાવવાની છે. કોફીના પાકની મિત્રો વાત કરીએ તો કોફીના પાકને 15 થી 28 સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન અને 150 થી 200 સેમી જેટલો વરસાદ માફક આવે છે. કોફીના છોડને સીધો તડકો ન પડે તે રીતે મોટા ઝાડની છાયામાં તેને વાવવામાં આવે છે. ઓકે, અને કોફીના ઉત્પાદન માટે કર્ણાટકનો પૂર્વ પ્રદેશ પ્રખ્યાત છે. ભાલ પ્રદેશમાં કેવા પ્રકારની ખેતી થાય છે અને કયો પાક લેવાય છે? તો ભાલ પ્રદેશમાં જે મિત્રો છે સૂકી ખેતી થાય છે અને અહીં ચોમાસું પૂરું થયા પછી ભેજવાળી જમીનમાં ઘઉં અને ચણાનો પાક લેવાય છે. ચાલો, હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું? તો હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું? કે ભાઈ ખાતરોનો વધેલો ઉપયોગ, સુધારેલા બિયારણો, ખેડૂતોનો પુરુષાર્થ, વીજ વિતરણની વ્યવસ્થા, સિંચાઈની સગવડોમાં થયેલો નોંધપાત્ર વધારો વગેરે પરિબળોથી કૃષિ ઉત્પાદનમાં થયેલ અસાધારણ વધારાની ઘટનાને હરિયાળી ક્રાંતિ કહે છે. ત્યારબાદ કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્રે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કાર્ય કરતી સંસ્થાઓના નામ લખો. તો પેલી છે મિત્રો ICAR એટલે કે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ એગ્રીકલ્ચરલ રિસર્ચ, અને બીજી છે DARE ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ એન્ડ એજ્યુકેશન. તો આ બે સંસ્થાઓ છે મિત્રો. તો મિત્રો આ 36 પ્રશ્ન જોયા જે મિત્રો 2 માર્ક્સમાં અને અમુક પ્રશ્ન 1 માર્ક્સ પર પણ પૂછાયા છે, બરોબર. પણ આ મહત્વના પ્રશ્ન છે, 1 માર્ક્સમાં પૂછાય કે 2 માર્ક્સમાં પૂછાય એનાથી ફરક નથી પડતો, પણ અગત્યના પ્રશ્નો 100% છે. ફરીથી મળશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ.